नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल ओडिया शास्त्र को। आजिर एही भिडियोटी मेष राशि लोक माननक पई प्रस्तुत होई अछि। आजिर एही भिडियो रे मेष राशि लोक माने जानिबे जे एही अगस्त मास 2026 री जीवन रे केउ सब उत्थान पतन नै करी आसुछि। एहा सहित आपण जानिबे मध्य केउ तीनोटी बड़ भयंकर घटना आपणक साथी रे घटिबा पई जाउअछि। तेणु जदि आपणक जन्म राशि मेष अटे किंबा आपणकर लग्न मेष अटे तबे एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत उपयोगी साब्यस्त हेबो। बंधु माने प्रत्येक मास सहित ग्रह माननक स्थिति रे किछि ना किछि परिवर्तन होइथाय। आउ सही परिवर्तनर प्रभाव आम जीवन रे विभिन्न क्षेत्र गुड़िक उपरे पड़ी थाए। चाकरी, व्यवसाय, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, परिवार एवं भाग्य एही भली समस्त क्षेत्र रे ग्रह माननकर परिवर्तनर प्रभाव देखिबा को मिली थाए। तो एही अगस्त मास 2026 जहाँकि मेष राशि पई किछि नुआ संभावना एवं किछि सतर्कता आउ किछि शुभ संकेत नेइकी आसीबाकू जाउअछि। एही मासरे आपण माननक जीवन रे केतेक एपरी घटना गुड़िक घटी पारे जहाँकि आपणकर दीर्घ समय धरी अटकी रहिथिबा काम को आगको बढ़ाइबारे साहाय्य करिवो। केतेक लोकंक पई नुआ सुजोग मध्य आसीबो। आउ केतेक लोकमानंकु धैर्य और विचार करी निष्पत्ति नेबाकू मध्य पड़िबो। सेथिपई एही मासर राशिफल को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मेष राशि स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल। मंगल साहस, उत्साह, परिश्रम एवं नेतृत्वर प्रतीक अटंती। जेतेबेले कुंडली रे मंगलंकर स्थिति अनुकूल रही थाए सेतेबेले व्यक्ति निजर लक्ष्य प्रति दृढ़ होई करी काम करि थाए। किंतु कौनसी ग्रहर प्रभाव केवल गोटिए ग्रह उपरे निर्भर करि न थाए। अन्य ग्रह मानंकर स्थिति मध्य समान भावरे गुरुत्वपूर्ण अटे। अगस्त मासरे सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, शनि और राहु केतुंकर स्थिति आपणकर जीवनर विभिन्न क्षेत्र उपरे प्रभाव पकाई पारे। सूर्य आत्मविश्वास और सम्मान सहित जड़ित अटंती। बुध बुद्धि सहित और व्यवसाय सह जड़ित अटंती। शुक्र सुख, प्रेम और भौतिक सुविधा सहित जड़ित अटंती। गुरु ज्ञान, भाग्य और उन्नति सहित जड़ित अटंती। शनि आपणकर कर्म, श्रृंखला और धैर्य सहित जड़ित अटंती। राहु और केतु केबे केबे अप्रत्याशित परिवर्तनर सूचना मध्य देई थांती। तेणु एही मासरे आपणंकु निज काम रे नियमितता रखिबा दरकार। अत्याधिक तरबरिया भावरे किंबा रागरे निया जाइथिबा निष्पत्ति आपणंक पई एडाइबा भलो। एही मासरे धैर्य एवं सठिक योजना सहित काम करिले फल फल मिलिबो। निजर परिश्रम उपरे यथेष्ट भरोसा रखंतु एवं अन्य मानंकर कथारे प्रभावित होई करी कोनोसी बड़ निष्पत्ति नियंतु नाही। तेबे बंधु माने चलंतु आउ समय नष्ट न करी जानिबा अगस्त मास 2026 मेष राशि जीवन रे केउ केउ परिवर्तन आनिबा को जाउछि एवं केउ तीनोटी बड़ भयंकर घटना एही अगस्त मासरे आपणक साथी रे घटिबा पई जाउअछि। एहा सहित भिडियोर शेष रे एही अगस्त मासरे केउ सब क्षेत्र प्रति सतर्क आपण रहिबे आउ एही मास पई कोन आपणक पई रहिछि प्रतिकार ताहा मध्य जानिबे। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं तले कमेंट बॉक्स रे एही मासरे आपणकर सबुठारु बड़ इच्छा कौन ताहा निश्चय लिखंतु। आउ आजिर एही भिडियोटी आपणको ठीक लागुछि कि नाही ताहा हाँ ना माध्यम रे कमेंट रे निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही अगस्त मासरे मेष राशिर केतेक व्यक्ति विशेष मानक पई किछि चैलेंज पूर्ण परिस्थिति आसीबाकू जाउअछि। हेले एहार अर्थ एहा नुहे जे
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାପରି ଘଟିବ। ରାଶିଫଳ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂକେତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଯାହା ବି କିଛି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ମନରେ କଥା ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଶା କରିଥିବା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକର ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ ସେହିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଘର, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ କିଣାକିଣିରେ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଯଥା ବିନିଯୋଗ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାକୁ ବଡ଼ ରାଶିର ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ମାସର ଶେଷ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ଆପଣ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କାମର ଚାପ, ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଓ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ କିମ୍ବା ସକାଳେ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ତିନୋଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏହା ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ସଠିକ୍ ଯୋଜନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଓ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଆପଣ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସତର୍କତା ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କେଉଁ ସତର୍କତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ମାନିକି ଚାଲିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମେଷ ରାଶିର ଅନେକ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କିଛି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ସହଜରେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସତର୍କତାଟି ହେଉଛି ରାଗ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ, ଧାର କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି
କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସତର୍କ କଥାଟି ହେଉଛି ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ପଢ଼ିବା ବିନା ସ୍ୱାକ୍ଷର ବା ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ବା ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାହାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବା ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ସେଥିରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଅବହେଳା ନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କାହାରି କଥା ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କଥା ବା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସଚେତନ ରହି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସହ କାମ କରିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହିସବୁ ସତର୍କତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦୁଗ୍ଧ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଖରାପ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।